ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं, साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं कोरा जवाब दे दिता गया नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों। की कारण रहे, उन्हां कारणों के उपर गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे साबका जंगलात मंत्री साधू सिंह धर्मसोत, जिहड़े कि नाभा दी जेल दे विच बंद ने करप्शन के चार्ज के तहत। सो लेकिन उन्हां दीयां मुश्किलां हुण घटण दी बजाए वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने। एक नवां मामला होर उन्हां दे उपर दर्ज हो सकदा है। किमें मुश्किलां वधियां ने, किहड़ा मामला होर दर्ज हो सकता, क्योंकि शिकायत हो चुकी हैगी। किहड़ी शिकायत हुई है, किस मामले च हुई है, इस बारे भी गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे भगवंत सिंह मान दी। भगवंत सिंह मान जिन्हां ने कि अज अपने विरोधियों की जबान के उपर ताला लगा दिता है। आखिर किहड़ा अजिहा काम किया कि जिस दे नाल विरोधी चारों खाने चित हो गए ने। सो उस बारे भी गलबात करांगे। तो गलबात करने लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम के विच। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। सो अणखी जी, अज नाभा की जेल के विच राजा वड़िंग ते सुखजिंदर सिंह रंधावा साबका जंगलात मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नूं मिलण लई पुजे, लेकिन नाल ही नाल उन्हां दा प्लान पटियाला केंद्री जेल जाण दा भी सी, जिथे कि उन्हां ने मुलाकात करनी सी नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल। लेकिन ये कहंदे होए कि नवराते चल रहे ने ते मैं मुलाकात नहीं कर सकदा, तुसीं अगले हफ्ते आ जाना। कि ये असल कारण सी जां कारण कुछ होर सी कि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों इन्हां दो सीनियर लीडरां नूं, कांग्रेस दे सीनियर लीडरां नूं मना कर दिता गया मिलण तों? की कारण हो सकदे ने? लखविंदर जी, तुहाडे दो प्रश्न ने, तुसीं मैनूं इक्को सवाल च दो प्रश्न कीते ने जी। एक दा प्रश्न तुसीं कीता कि साधू सिंह धर्मसोत नूं इह मिल पहुंचे, ते दूजे पासे इह प्रश्न कीता कि उन्हां ने नवजोत सिद्धू नूं भी मिलण दा प्रोग्राम सी, पर नवजोत सिद्धू ने यह कह के इनकार कर दिता कि नराते चलते पे आ, मैं नहीं मिलना। तो मैं आ जिहड़ा दूजा एपीसोड आ इहदे संबंधी सब तो पहला गल इहदे उत्ते करां। जी बिल्कुल। देखो, इस वेले दो नराते हुंदे ने आम तौर ते, एक तां अप्रैल च हुंदे ने ते दूजे अस्सू दे नराते हुंदे आ, जिहड़े आम तौर ते नराते गिणे जाते आ। ते इस वेले नवजोत सिद्धू ने जिन्हां नरातिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ गुप्त नराते हुंदे आ, हिंदू धर्म दे विच ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੇ हर महीने ਜਾਂ हर 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ गुप्त नराते ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, पर सुनन च आया कि इस तरह के नराते होंदे। तो खैर नवजोत सिद्धू ने उन्हां दा बहाना ला के इस गल नूं खत्म करता, बंद करता कि मैं नहीं मिल सकता, कि नराते चलते पे। लखविंदर जी, बड़ी इंटरस्टिंग गल आ कि नरात्यां दे दौरान मिलना नहीं, कि बहाना नवजोत सिद्धू का एक महज एक बहाना है उस लीडरशिप नूं मिलन तो इनकार करन दा, जिहड़ी लीडरशिप बीते 3 महीनों तो उसका कोई भी संगी साथी या वो लीडरशिप जिसने उसका अज तक कोई पता तक भी नहीं लिया। राजा वड़िंग ते सुखजिंदर सिंह रंधावा वो व्यक्ति ने जिन्हां ने उस समय दे विच नवजोत सिद्धू के खिलाफ रज के अपने मन की पड़ास कढ़ी। जदों ये पता लगा कि नवजोत सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस की हाईकमान एक्शन लैण नूं तैयार, उस वक्त सब तो ज्यादा सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, इत्थों तक कहता कि यह गंद आ पार्टी का, चंगा होया निकल गया। दूजे पासे राजा वड़िंग की शब्दावली जिस तरीके नवजोत सिद्धू के प्रति रही, तो नवजोत सिद्धू उस दौर च जिस तरीके राजा वड़िंग के मुकाबले अपनी राजनीतिक सरगर्मियां चलाइया, उदों साफ सी कि नवजोत सिद्धू का खास तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ते राजा वड़िंग के नाल एक लीक जिहड़ी आ वो खिंची जा चुकी है। शायद इसे लीक खिंची जाने के करके ही जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू जेल जाते हैं उस दिन कांग्रेस लीडरशिप का या कांग्रेस इकाई का कोई भी नेता नवजोत सिद्धू के नाल नहीं सी हैगा, शिवाय उसके अपने धड़े के। ना राजा वड़िंग सी, ना
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਾ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਡਾ ਸ਼ਦਾਈ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਢੀਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਡਕਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਸਖਤਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਆ, ਠੱਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿਖਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛਵੀ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਗ ਤੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸਨੇ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਉਸਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰਦੇ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਜੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
SC BC ਔਰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਯੂਨਿਟ ਬਾਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਵਾਟ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल से बहुत बहुत मुबारकबाद असी भी देवांगे भगवंत सिंह मान नूं कि अपनी जो जिंदगी का नवा अध्याय कल शुरू करनगे डॉक्टर गुरप्रीत कौर दे नाल ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਝਟਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲਿੰਗ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਣਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।